وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. بخلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطر. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة الصبيان بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكحي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكحي شيخنا ورب أرواحنا اهدي ليؤدي بالكريم الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدين بن عبد العزيز المنيبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم للدين والدنيا والآخرة. فاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أو أسقط عنه التمييز بين الحلال والحرام أو إن العبد يصل إلى الله من غير طريق العبودية أو إنه وصل رتبة سقط عنه التكليف بها وكذا يكفر من سخر بسم الله تعالى أو نبيه أو بأمره أو نهيه أو بوعده أو وعيده أو صدر اسم الله أو وصفه كالله ولي أو غير شيئا من القرآن أو زاد كلمة فيه معتقدا أنها منه أو بسملة عند شرب خمر أو زنا استخفافا بسم الله أو قال لو أمرني الله أو رسوله بكذا لم أفعله أو إنه لو أعطاني الجنة ما دخلتها استخفافا أو عنادا ولو أخذني بترك الصلاة مع ما بي من الشدة والمرض ظلمني أو لو شهد عندي نبي أو ملك ما صدقته أو قال المؤذن يكذب أو صوته كالجرس وأراد تشبيهه بناقوس الكفرة أو الاستخفاف بالأذان ومن قال مستخفا شبعت من القرآن أو الصلاة أو الذكر أو لا أخاف القيامة أو أي شيء
أو أي شيء المحشر أو جهنم أو أي شيء عملت وقد ارتكب معصية أو أي شيء أعمل بمجلس العلم الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أسقط عنه التمييز بين الحلال والحرام. Atau ini orang bilang Allah telah mengukurkan darinya, membedakan antara yang halal dengan yang haram. Artinya ambil dia kerjaan hal haram semuanya boleh. Boleh berzina, boleh mabuk, boleh judi, boleh nggak sholat 5 waktu, boleh nggak puasa Ramadan. Dia bilang Allah telah menggugurkan dari aku ini, katanya, antara pembedaan antara halal dengan yang haram. Itu orang langsung dihukumkan murtad. Karena ada orang sekarang begitu ibadahnya asal eling doang, kan begitu ya. Masuk waktu Anda cuma eling, tapi nggak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Cuma eling doang, ingat-ingat Allah. Udah dibilang sudah sholat yang fardu. Dia nggak puasa Ramadan, dia nggak sholat yang fardu. Dia tinggalkan semua yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau dia memang berkeyakinan Allah telah menggugurkan dari dirinya itu, membedakan antara yang halal dengan yang haram, maka itu orang dihukumkan murtad. Au innal 'abda yasilu ila Allahi min ghairi tariqil 'ubudiyyati. Atau sesungguhnya seorang hamba sampai kepada Allah tanpa dalam ibadah. Dibilang bisa sampai kepada Allah itu tanpa dalam ibadah. Kan semua hamba Allah sampai kepada Allah wajib harus mesti prosesnya apa? Ibadah semuanya. Ketika bisa sampai kepada Allah, nggak bisa sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus ibadah. Kalau seandainya ada orang yang bilang, Anda sih nggak pakai sholat sampai ke Allah, Anda sih nggak pakai puasa Ramadan sampai kepada Allah, Anda sih boleh judi, boleh mabuk, boleh berzina, nah itu orang dihukumkan murtad. Zamannya udah begini ada semua. Au innahu wasala rutbatan saqata anhu at-taklifu biha. Atau dia ngaku-ngaku telah sampai kepada sebuah pangkat yang gugur pemaksaan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembebanan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hukum taklif. Hukum taklif itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Ini semua hukum taklif namanya. Yang membuat siapa yang hukum? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang bilang saya sudah sampai kepada maqam, kepada derajat, kepada pangkat yang gugur itu semua, nggak berlaku semua itu bagi aku, nah itu orang dihukumkan murtad langsung. Ini zaman sekarang udah begitu orang nanti. Zaman sekarang udah begitu orang. Dia bilang sih saya sudah sampai maqam. Saya sudah sampai kepada pangkat kewalian, tapi nggak ada, nggak sholat 5 waktu, tapi nggak puasa Ramadan, tapi semua yang Allah haramkan dikerjakan olehnya. Itu bukan orang yang memakan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian pengakuannya maka dihukumkan murtad orangnya. Jadi ente nggak bisa melihat seseorang wali Allah, kekasih Allah, sampai dia mengerjakan apa? Semua yang Allah perintahkan, sampai dia menjauhkan semua yang Allah larang. Jadi orang itu tidak bisa mencapai pangkat seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya belum kita pilihan. Oh, masih ada.
kecuali memang dia nggak sengaja unsur manusiawinya keluar. Artinya kalau sudah maksimal pengen ngerjain tapi sudah apa? Tidak bisa lagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Udah pengen ngerjain tapi keburu apa? Habis waktunya, bukan diunsur sengaja seperti itu. Jadi kita nggak bisa seorang yang mencapai maqam kuliah kasihnya Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum dia mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang tadi, saya sampai kepada maqam tempat derajat pangkat yang mengukurkan apa? Hukum taklifi, maka ini orang dihukumkan murtad. Wa kadza yakfuru man sakhara bismillah ta'ala. Demikian juga kafir orang yang meremehkan nama Allah, diremehkan nama Allah. Makanya kita nggak boleh sembarangan kan. Sampai ke kamar mandi saja nggak boleh apa? Nggak boleh nama Allah dibawa. Sampai ke kamar mandi saja nggak boleh nama apa? Nama Allah dibawa, nggak boleh, hukumnya haram. Sampai mengucapkannya aja nggak boleh. Kita masuk kamar mandi, kemudian kita pengen wudu, kemudian di situ ada toiletnya, ada kakusnya, kan kita nggak boleh dalam hukum agama haram untuk apa? Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Pakai bismillah nggak boleh. Karena ada apa itu? Ada WC-nya, ada kakusnya, haram hukumnya. Apalagi bawa nama Allah kemudian masuk ke kamar mandi, itu juga hukumnya haram. Jadi apabila ada orang yang telah meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang dihukumkan kafir. Au nabiyhi, atau dia meremehkan nama Nabi Muhammad diremehkan. Apa itu orang? Makanya kita nggak boleh, ulama kita membimbing kita semua waktu menyebutkan nama Nabi, waktu menyebutkan nama-nama Rasul, nggak boleh cuma namanya doang, tapi harus dibuka dengan kalimat apa? Nabi atau Rasul. Nggak boleh kita bilang Adam, nggak boleh kita bilang Musa, nggak boleh kita bilang Nuh, nggak boleh kita bilang Nabi Muhammad dengan kalimat apa? Muhammad. Jadi nggak boleh. Ulama kita sampai demikian tuh, sampai mengajarkan, menyebutkan nama Nabi, menyebutkan nama Rasul harus dibuka sebelumnya dengan kalimat apa tadi? Nabi atau kalimat Rasul. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Saleh, Nabi Hud. Sekarang ada selamatan. Coba jadi kurang mengajar sama Nabi. Itu benar nggak selamatan? Dengan selamatan nggak yang kurang mengajar sama semua Nabi akhirnya? Adam, Nuh, Idris, benar video deh. Dilagu-laguin. Memang yang bikin bukan orang arti susah. Lagu-laguin. Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Muhammad itu ke Muhammad doang. Memang lu siapa? Nggak boleh, haram gitu. Makanya ulama kita ngajarin, nggak boleh nyebut para nabi, para rasul dengan namanya saja. Dibuka dengan kalimat apa tadi? Kalimat nabi atau kalimat rasul. Hanya itu kalau dengar kayak gitu, lagu-lagu sekarang tuh dibikin lirik tentang Sayyidah Aisyah. Apa sebutannya? Aisyah, emang siapa Aisyah mana? Sebut dengan kalimat Sayyidatuna, sebut dengan kalimat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak boleh tadi merendahkan, meremehkan nama Allah, kemudian merendahkan, meremehkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au amrihi, nggak boleh kita meremehkan perintah Allah, nggak boleh. Salatnya, tapi gampang. Atau ada orang pengen ke musola masjid, salamnya nanti dari malaikatnya. Tujuannya istighfar, tujuannya sukhriyah, tujuannya istihza' bil syariah, tujuannya dia ngejek syariat, tujuannya dia memang memperolok syariat. Itu orang dihukumkan murtad. Oh, itu gitu. Jadi banyak kerjaan yang seseorang itu memang susah nggak belajar ya. Sengaja ngajar belumnya apa? Terlepas, kemudian sampai mengucapkan kalimat tadi. Jadi nggak boleh meremehkan nama Allah, nggak boleh meremehkan nama Nabi Muhammad atau Nabi yang lainnya, juga nggak boleh meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Nahyi,
atau meremehkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, minum AO, satu seloki sih boleh, nggak apa-apa. Ya begitu ya. Atau ada orang yang punya sakit kulit, dibilang udah nggak apa-apa, makan aja daging apa? Daging ular. Oh, daging ular bukannya haram, nggak boleh. Nabi udah bilang sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan barang yang haram menjadi obat. Sesungguhnya Allah tak pernah menjadikan barang yang haram jadi apa? Jadi obat, tak pernah. Itu jangan percaya kayak gitu. Selama masih ada obat yang lain selain obat yang haram, maka tinggalkan yang haram tadi. Kenapa demikian? Nabi bersabda kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang haram menjadi obat. Tidak pernah. Atau ada orang yang pengen sehat, dibilang awal seloki setiap hari, setiap malam, sama itu orang. Itu orang telah sukhriyah, telah meremehkan, mencemoohkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Kan suka begitu ya. Sesendok tak pakai udah. Lagi masak nih, pakai apa? Pakai apa masaknya pakai enak bumbunya? Tambahin apa? Whisky, pakai arak. Pakai arak tuh. Apa udah arak dikit doang. Apa arak hukumnya? Haram. Meremehkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, dihukumkan kafir. Jadi sangat mengerikan akhir zaman. Makin kemarin nanti kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman itu wali kutub diambil dari orang-orang jahil. Nanti menjelang hari kiamat, wali kutub itu wali yang mengepalai semua wali. Semua wali dia bawa hati dia. Itu akan dikepalai bersama orang wali kutub yang diambil dari orang yang jahil. Saking apa itu? Saking sudah habis ilmu agama. Kalau sekarang kan salah gitu. Kita orang dibilang apa? Kita orang dibilang ahlul syirik, dibilang ahlul bid'ah. Ente ini orang Indonesia, kebanyakan dari ujung barat timur seputar selatan Indonesia, semua dibilang apa? Ahlul syirik, dibilang ahlul bid'ah. Jadi bila ada orang yang tadi meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala, orangnya dihukumkan tadi apa? Dihukumkan kafir. Kita baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Dibilang apa? Syirik itu enggak boleh pakai bil Mustafa. Langsung kamu minta kepada Allah. Kalau tawasul boleh enggak? Tawasul boleh, tapi dengan orang soleh yang masih apa? Yang masih hidup. Mereka bilang begitu. Kalau kita kan dengan orang soleh yang sudah berpulang ke rahmatullah juga masih apa? Kita tawasul. Orang yang bertawasul, dia orang salafi ini. Orang yang bertawasul dengan orang soleh yang sudah berpulang ke rahmatullah dihukumkan syirik. Serem ya, kayak begitu. Jadi dakwahnya begitu dakwahnya. Nggak boleh pakai usolli. Lihat tuh al-fiqh al-madhhab bil-arba'ah. Lihat fiqih 4 mazhab, lihat. Situ ada ulama yang perbolehkan mengucapkan kalimat usolli, ada ulama yang tidak perbolehkan mengucapkan kalimat usolli. Jangan mutlak haram, jangan mutlak bid'ah, jangan mutlak syirik. Lihat dulu kita para ulama. Makanya kata para ulama, idza tasa'ilur rajul qalla iqtiraduhu 'anil nas. Kalau itu seorang itu luas, baca kitabnya banyak, kata orang sekarang, lo ini nggak jauh, ya begitu. Mainnya biar apa? Biar jauhan mainnya, lihat kitab biar banyakan, baca kitab biar banyakan, baru tahu. Oh iya, ternyata ada. Ternyata keterangannya apa? Ada dari para ulama. Bahkan saya lihat di kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah yang bernama Siyar A'lamin Nubala, itu makamnya salah seorang kasih Allah, Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah, itu beliau diambil berkah oleh orang-orang zaman beliau dan bahkan menjadi teriakan, menjadi syifa dari obat. Subhanallah, orang sakit ambil berkah ziarah makam siapa tadi? Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi, Allah sembuhkan. Ambil berkah demikian, sampai demikian. Itu nggak dibaca tuh, baca dong. Itu kan yang Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kitabnya jelas secara A'lamin Nubala. Jadi jelas ya. Jadi bila ada orang yang meremehkan tadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang pada hukum agama dihukumkan kafir orang.
bi wa'dihi, atau ada orang yang meremehkan janjinya Allah. Surga, dibilang surga, apaan surga? Kan orang yang beriman beramal soleh pasti balasannya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ente ikhlas ibadah Allah. Ente baca Qur'annya ikhlas, qiyamul lailnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, kan balasannya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apaan dari masih ngomong surga aja? Apaan dari masih apa? Ngomong surga aja, dia meremehkan wa'dinya Allah, janjinya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hukum agama ini orang dihukumkan kafir. Al-wa'idihi, atau meremehkan nerakanya Allah. Nah, kalau mati aja udah, kan begitu ya. Kalau udah mati aja, mana ada kubur. Dibilang mana ada kubur, orang udah mati aja udah. Nabi berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Berarti kan ada apa itu? Ada kubur di situ. Nabi sampai berlindung kepada Allah dalam kalimat doa tadi. Maka sunnah sebelum salat ucapan kalimat tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, yang kedua wa min 'adzabil qabri, yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, yang keempat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada orang yang bilang apaan? Siksa kubur enggak ada, neraka enggak ada. Itu orang pada hukum agama dihukumkan kafir. Tapi kalau sekarang begini modelnya ada, ente ibadah mati aja udah, kubur pelat jadi belatung jadi ulat kelar udah, nggak ada siksa kubur. Nah, maka itu orang dihukumkan kafir. Mengerikan orang kayak begitu. Atau al-saghara ismallahi aw wasfahu, atau mengecilkan nama Allah. Allah dikecilin, Allah berani. Allah diapain? Allah dikecilin nama Allah. Luar biasa. Atau mengecilkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikecilin sifatnya Allah. Ya Allah, kufur ke orang langsung dihukumkan. Ka Allahu maliun, seperti dibilang Allahu maliun. Allah penuh. Allah penuh dibilang. Allah menuhin langit. Jadi Allah gede, Allah ada itunya. Ada bentuknya. Allah menuhin langit, menuhin bumi. Itu orang berarti menurunkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dihukumkan kafir. Yang nyiptain langit siapa? Allah. Yang nyiptain bumi siapa? Allah. Yang nyiptain arsy siapa? Allah. Kalau ada orang yang bilang Allah ada di arsy, gimana akal ente? Sebelum ada arsy saja Allah udah ada, ya. Sebelum ada arsy Allah ada apa? Udah ada. Masa sekarang Allah lagi ngapain? Lagi istiwa, lagi duduk bersama di arsy, kemana otaknya? Kan begitu. Itu akal kita berbicara. Syariat itu demikian. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan arsy Allah. Berarti sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada arsy Allah ada kan? Allah udah ada. Orang sekarang punya akidah, punya kemantapan tauhid, dibilang tauhid dibilang oleh Allah itu sekarang di mana? Bersemayam di mana? Di arsy. Orang bodoh, masa Allah di arsy, duduk dulu sekarang lagi bersama dengan arsy. Sebelum arsy saja ada Allah udah ada. Berarti kalau begitu, lagi arsy Allah lain, Allah ada di mana duduknya? Kan begitu ya? Hanya di bodoh begitu. Orang gini orang ya. Sebelum Allah menciptakan arsy sudah ada tadi. Allah udah ada. Berarti Allah nggak butuh kepada arsy. Kalau sekarang berarti Allah dari arsy, maka Allah sebelum arsy itu ada duduk di mana? Kan begitu ya? Kayak dia itu jangan diikuti. Yang salafi itu yang menyalahkan semua orang, seluruh Nusantara bahkan sedunia disalahin semua. Luar biasa dakwahnya. Pokoknya dibilang dakwah kami tauhid, mengembalikan orang kepada ajaran ya Allah, ajaran Rasulullah. Iya, kalau salaf, gimana salaf? Lihat ini salaf nih, ada contoh salaf. Imam Syafi'i salaf, Imam Abu Hanifah salaf. Siapa itu salaf? Man kan qabla al-500.
ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Maka disebut sebagai apa? Ulama salaf. Ulama yang hidup sebelum tahun berapa tadi? 500 Hijriah disebut sebagai ulama salaf. Berarti sahabat Nabi, ulama salaf. Ulama tabi'in, ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Anda punya kawan, ini madhabnya apa? Enggak, Anda salafi. Oh, itu salafi. Jadi ini nggak pakai madhab, nggak pakai madhab kan? Anda ambil dari Quran hadis. Ente siapa? Anda bilang. Jadi kalau bilang salaf, berarti ulama yang hidup sebelum tahun berapa tadi? Sebelum tahun 500 Hijriah. Lihat nih di mana ada ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah, waktu beliau sembahyang di masjid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, maka beliau pas sembahyang subuh berjamaah dengan murid-muridnya, beliau sembahyang subuh tanpa membaca doa qunut. Imam Syafi'i waktu beliau sholat subuh di masjid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau tidak membaca doa qunut. Kelar salam, zikir, doa, ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru Imam Syafi'i, kenapa kau tidak membaca dari doa qunut pada waktu sembahyang subuh? Apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? A'aqnutu bihadrati man qala innahu la yusannu. Apakah aku harus baca qunut di hadapan ulama, di hadapan kubur, di hadapan maqam ulama, yakni Imam Abu Hanifah, yang beliau berpendapat doa qunut tidak sunnah dibaca pada waktu apa? Pada subuh. Ya, itu tidak salah begitu. Jadi saling menghargai pendapat ulama-ulama yang lainnya. Kayak usalli dengan kalimat bukan usalli. Kan ada ulama yang bilang usalli sunnah, ada yang bilang apa? Tidak sunnah, cukup di hati. Sekarang enggak dibabat habis. Enggak boleh sampai yang pakai apa? Usalli enggak ada, langsung Allahu Akbar. Iya. Lo enggak baca kitab ulama-ulama sebelum lo, lihat baca biar luas baca kitabnya, biar banyak baca kitabnya. Mainnya biar jauh. Baca zikir habis sembahyang jahar, dibilang enggak ada itu. Orang salafi bilang enggak ada. Baca zikir habis sembahyang apa secara apa? Jahar bersama-sama ada. Iya, kita hadis ada keterangannya. Allah. Ketika buat kitab semua keterangan semua ada semua. Orang mati dikuburin, udah kubur aja, jangan baca apaan, jangan baca apaan, jangan baca Quran, tahlil, nggak ada keterangannya. Iya, keterangannya ada. Kita paling Imam An-Nawawi rahimahullah, kita jadi Shalihin, lewat tulis di situ udah sangat jelas bahwasanya bila ada orang berpulang ke rahmatullah, kemudian bacakan beberapa ayat Al-Quran di kuburannya, itu yang bilang Imam An-Nawawi rahimahullah. Jelas ya? Jadi bila mana ada orang yang tadi apa? Mengecilkan nama Allah atau mengecilkan tadi apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu orang dihukumkan kafir. Awwayara syai'an al-Qur'an, atau dia merubah sesuatu daripada Quran, dirubah sama dia Quran. Dia bilang sekarang ada Quran kulhujum sama. Sekarang ada orang baca kulhu apa? Nyungsang, dirubah tuh, dirubah kulhu. Ada nggak ngerti gimana bacanya itu orang? Merubah ayat Quran, dirubah satu doang hukumnya nggak boleh, haram. Jadi bila ada orang yang merubah sedikit pun dari Al-Quran, maka dihukumkan orang itu menjadi orang kafir. Aw zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu, atau dia menambahkan satu kalimat pada Al-Quran yang diyakini itu kalimat termasuk dari bagian Quran, ditambahin padahal bukan apa? Bukan Quran, dibilang ini Quran, maka itu orang dihukumkan kafir. Apalagi al-basmalah inda subri khamr aw zina istighfar bismillah. Atau ada orang baca bismillah, pas minum bir baca bismillah. Lagi minum apa? Bir, baca bismillah, bismillah, minum bir. Atau ketika berzina dengan pelacur, dengan perempuan lain, dibaca bismillah. Tujuannya apa? Istighfar bismillah ta'ala, meremehkan namanya Allah Subhanahu wa taala, itu orang dihukumkan kafir. Allah. Ada nggak orang itu sekarang? Ada, sembarangan tuh orang meremehin nama Allah Subhanahu wa taala. Minum bir, baca bismillah, kafir itu orang, langsung dihukumkan pada hukum agama, wajib mengucap
mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Ataukah yang berzina dengan seorang perempuan sebelum berzina baca apa? Bismillah, maka itu orang dihukumkan kafir dan itu orang wajib untuk kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tawbah nagsil kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربه ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aishani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aishani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.